دوستو یہ ہے دریائے نیل کہ جس کو ہماری دنیا کا سب سے لمبا دریا بھی مانا جاتا ہے اور آج کے ماڈرن دور میں اس کو نائل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس ایتہاسک دریا کا ذکر قرآن سمیت لگ بھگ ساری ہی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس دریا کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنایا گیا تھا۔ اب ایک مشہور پیغمبر کو اتنے بڑے دریا کے بالکل بیچوں بیچ میں کیوں دفنایا گیا تھا اور آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر پوری دنیا میں کسی مقبرے کی مطلب کسی قبر کی سب سے زیادہ تلاش کی جا رہی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل یہ ہے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے جڑا ہوا راز۔ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ ہے دریائے نیل کہ جس کو ہماری دنیا کا سب سے لمبا دریا بھی مانا جاتا ہے اور آج کے ماڈرن دور میں اس کو نائل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس ایتہاسک دریا کا ذکر قرآن سمیت لگ بھگ ساری ہی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس دریا کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنایا گیا تھا۔ اب ایک مشہور پیغمبر کو اتنے بڑے دریا کے بالکل بیچوں بیچ میں کیوں دفنایا گیا تھا اور آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر پوری دنیا میں کسی مقبرے کی مطلب کسی قبر کی سب سے زیادہ تلاش کی جا رہی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی لوگ اپنا سارا مال و دولت، اپنا ٹائم اور اپنی انرجی لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے کو ہر حال میں تلاش کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا راز چھپا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں کہ یہودیوں کو اپنے اتہاس میں آنے والے بے شمار پیغمبروں سے کہیں زیادہ دلچسپی صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے میں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کو یہودی لوگ جوزیف کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کی اسٹوری پر یا یہ کہیے کہ جن کے پورے اتہاس پر قرآن کے اندر ایک کمپلیٹ سورہ موجود ہے، اور تو اور خدا کی طرف سے ان کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام باقی قصوں سے بھی اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کو ان کے اپنے ہی سوتیلے بھائی ایک کنویں میں پھینکائے تھے، ان کو کس طرح سے خدا نے نہ صرف اس کنویں سے نکالا اور ان کی جان کو بچایا بلکہ مصر کی بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے بکنے والے اپنے اس بندے کو ایک عظیم سلطنت کا حکمران تک بنا ڈالا۔ دوستو مشہور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سے جتنی زیادہ محبت اور جتنی زیادہ عقیدت اب ان کی اپنے قوم کے لوگ مطلب کہ بنی اسرائیل رکھا کرتے تھے، اتنی ہی زیادہ محبت اور اتنی ہی زیادہ عزت اس مصر کے لوگ بھی دیا کرتے تھے کہ جہاں کے اب وہ حکمران بن چکے تھے۔ تو اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان دونوں ہی گروپ مطلب کہ بنی اسرائیل اور مصر کے رہنے والے لوگوں کے بیچ اس چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور اختلاف ہو گیا کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک مطلب ان کی باڈی کو کہاں پر دفنایا جائے، جہاں ایک طرف مصر کے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیڈر تھے، ان کے حکمران تھے، ان کے مددگار تھے، تو ان کو ان کے ہی علاقے میں دفنایا جائے، تو وہیں دوسری طرف بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کو اس جگہ پر دفنایا جائے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں۔ لمبی کشمکش کے بعد آخرکار ایک عقل مند انسان نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم سب لوگ مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس دریائے نیل کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنا دیں کہ جو ابھی کچھ سوکھا چل رہا ہے۔ فی الحال دستور کے مطابق جب اس دریا میں پانی بہے گا تو اب جو انسان بھی اس دریا کا پانی پیے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اور ان کے فیض سے مالا مال ہو سکے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بالکل بیچوں بیچ میں دفنا دیا گیا۔ ایسے برے حالات میں ہی خدا کی طرف سے ان لوگوں کے بیچ میں ایک نبی کو مبعوث کیا گیا کہ جس کو ہم سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو ظالم فرعون سے چھٹکارا دلوایا بلکہ خدا کے حکم پر ان سبھی لوگوں کو مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کو بھی کہا۔ مگر یہ سب لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے مصر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وعدے کے بارے میں یاد دلایا، ایک ایسا وعدہ کہ جو ان لوگوں کے باپ داداؤں نے کسی دور میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک وصیت کے بارے میں وعدہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میری قوم مطلب کہ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کرے گی تو اس کے لیے لازم ہے مطلب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے جسم مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔
मगर दोस्तों परेशानी की बात ये थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात को तो सैकड़ों साल का वक्त गुजर चुका था और अब वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि आखिर एग्जैक्टली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर मौजूद है। मगर हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी को पता था। इस बूढ़ी कमजोर औरत से जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में दरियाफ्त किया गया तो इसने तो फिर एक ऐसी शर्त रख दी कि जिसको सुनकर खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जलाल में आ गए। इस बूढ़ी औरत की शर्त ये थी कि वो मरने के बाद जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस चाहती थी। पहले तो पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर राजी न हुए, मगर फिर बाद में खुदा के हुक्म पर आपने हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने भी अपनी शर्त पूरी हो जाने के बाद अब एक खास एक पर्टिकुलर जगह को पॉइंट आउट किया, जहां पर पहुंचकर बनी इसराइल के लोगों ने पानी खुश्क किया और फिर वहां पर जब खुदाई की तो उन लोगों को किस्मत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मिल भी गई। फिलहाल उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बॉडी जिस्म मुबारक को अपने साथ लिया और मिस्र से हिजरत कर गए। मगर बाद में इन सब लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस जगह पर, किस इलाके में और किस तरह से दफनाया था, इस चीज का जिक्र ना तो किसी ऐतिहासिक किताब में मिलता है और न ही किसी धार्मिक किताब में मिलता है। मगर दोस्तों आज के दौर में फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है उसमें एक शहर पड़ता है कि जिसको नापलस के नाम से जाना जाता है। इस शहर में ही एक ऐसी जगह मौजूद है कि जिसको यहूदी लोग मकाम यूसुफ और मुस्लिम लोग मज़ारे यूसुफ के नाम से जानते हैं। यहूदी लोगों के मुताबिक यही वो जगह है कि जहाँ पर हजारों साल पहले उनके आबा व अजदाद ने उनके बाप दादा ने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को मिस्र से लाकर दफना दिया था। मगर दूसरी तरफ जो ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं और इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि दरअसल ये जो कब्र है ये हजारों साल पहले गुजरने वाले मशहूर पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसे मुस्लिम सूफी बुजुर्ग की कब्र है कि जो हजारों साल पहले नहीं बल्कि अभी 2-3 सदियों पहले ही गुजरे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिफिक तौर पर भी के आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से भी ये बात मानी गई है कि ये जो कब्र है, यहाँ पर जो मज़ार है वो हजारों साल नहीं बल्कि अभी कुछ सदियों ही पुरानी है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वक्त वक्त पर फिलिस्तीनी मुसलमानों और इजरायली यहूदियों के बीच इस शहर पर कब्जा करने के लिए झड़पें होती रहती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का जवाब हम लोगों को उनकी कुछ धार्मिक किताबों में या फिर उन रिवायतों में मिलेगा कि जो उनके यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की जबान से ट्रांसफर होती रही हैं। इन तमाम चीज़ों से दरअसल ये नतीजा निकाला गया है कि इतिहास में जब कभी भी यहूदी लोगों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिला है, जब भी ये उनके करीब में पहुंचे हैं, तो इन लोगों ने तरक्की की एक अलग ही बुलंदियों को छुआ है। यही वजह है कि आज के दौर में हर यहूदी न सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बल्कि ताबूत सकीना कि जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी या इस तरह की कुछ और भी पवित्र चीज़ें मौजूद हैं, इनको अपनी विरासत समझते हैं और इनको हर हाल में पाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक अगर ये लोग इन सारी चीज़ों को पालेंगे तो एक बार फिर से इन लोगों की हुकूमत और इन लोगों का राज वैसे ही दुनिया पर कायम हो जाएगा कि जैसा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। इस वीडियो में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि यहूदियों के जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके 12 बेटों ने हज़रत यूसुफ को कुएं में डाल दिया था। फिर आप मिस्र में जाकर के जो है बिक्री है, फिर वहीं के आप हुक्मरान बने। हुक्मरान बनने के बाद में बनी इसराइल के लोग और मिस्र के लोग जब आपकी वफ़ात हो गई तो ये चाहते थे कि हम अपने जो है इस आदिल बादशाह को अपने वहाँ दफन करें। बहुत दिनों तक ये मरहला पड़ा रहा। फिर इसके बाद में एक शख्स ने कहा कि ऐसा कीजिए, नील नदी में इनको दफना दीजिए। जब नील नदी में आप दफना देंगे तो इनकी जब पानी बहेगा तो इनकी फैज़याब बरकतें से दोनों जो है मिस्र के लोग भी फैज़याब होंगे और जो है जो बनी इसराइल के लोग होंगे वो भी फैज़याब होंगे, जो यानी उनको भी बरकत हासिल होगी। इसी को मानते हुए, उस शख्स की बात को मानते हुए नील नदी के बीच में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफना दिया गया। आज जो यहूदी जो है उस बॉडी को यानी बहुत
तगड़े से तलाश रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मौजूद है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद है। अगर ये चीज़ इन लोगों को मिल जाती है तो इनका मानना है कि पूरी दुनिया पे जैसे कि हुकूमत जो है दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, इस तरीके की बात ये समझे। तो हालांकि कुछ जो है इतिहासकार मानते हैं ये कब्र जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नहीं है, एक जो है अल्लाह के नेक बंदे की जो 200-300 साल पहले ही बनाई गई है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।